व्यासरी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से 7वां अधिकार पर स्वाध्याय ચાલી રહ્યો છે। धर्म बुद्धि थी धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि निजरा तत्व संबंधी एनी जे अयथार्थता છે એના પર ચર્ચા ચાલી રહી છે। પેજ નંબર 234। पंडितजी आने समझावता कहे से कि जे अनशन आदि जे तप से बाह्य तप से ये आजीव एनु आचरण तो करे से अर्थात तो आहार आदि नु त्याग करे से अनशन अवमदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग कायोत्सर्ग અને વ્યક્તિ વ્યક્તિ શું છે સંયાસન। વિભક્ત સંયાસન એ 6 પ્રકારના જે બાહ્ય તપ કયા છે। અંતરંગ તપની ચર્ચા આગળ આવશે। આ પ્રકારે જે બાહ્યમાં આહાર આદિનો ત્યાગ કરે છે તો એનાથી નિજરા થતી નથી। નિજરા શાનાથી થાય છે કે જો શુદ્ધોપયોગને વધારે તો નિજરા થાય। અનશન આદि એમાં હેતુ બનાવે તો નિજરા થાય છે પણ એમાં નિજરા તો શુદ્ધોપયોગથી થાય છે અને અનશન આદि પર નિજરાનો ઉપચાર આવે છે। આખી પરિસ્થિતિ આમ છે। પણ કોઈ આહાર આદि તરસ આદि ભૂખ આદि આહાર આદि ન લઈને ભૂખ આદि સહન કરે तो कई नाथी निजरा थती नहीं। अहींया एम कहे छे तो तर्क एक प्रश्न है। 2-4 प्रश्न थई गया है, 2-5 मिनिट में लई लीए। तर्क प्रश्न करे छे कि तरस आदि जे सहन करे छे तिर्यंच आदि एने तमे निजरा न कहो तो न कहो, परंतु जे बुद्धिपूर्वक धर्म बुद्धि थी कि जेना घरे घणुं अनाज छे कोठार भरेला छे छतां पण आहार आदि न ले एनो त्याग करे एने कोई मजबूरी नहीं तो एने तो निजरा कहो। पंडित जी जबरदस्त एनो न्याय आपे छे कि उपवास आदि करे भले धर्म बुद्धि थी करे आहार आदि छोड़े परंतु परिणाम तो शुभ अशुभ के शुद्धपणे परिणामो ख्याल आ एक वाक्य कही थी कि कोई उपवास आदि करे छे तो एमां कोईकने संक्लिष्टता पण जोवा मळे छे, कोईकने विशुद्धि पण स्वभावी जोवा मळे छे अने कोई भेदज्ञान करी अने शुद्धोपयोग पण करे छे। तो उपवास करवाथी जे प्रमाणे परिणाम परिणामो ए प्रमाणे परिणामो तो एवो कोई नियम तो बन्यो नहीं कि उपवास कर्या एटले वितरागता ज थई। कोई उपवास करीने बहु क्लेश भी करे छे, उपवास आदि कार्यों करे ने बहु क्रोध आदि करे बहु संक्लिष्टताने प्राप्त थतो होय छे। घणा लोको आग्रहमां कोई आवेशमां आवीने तप व्रत आदि लई ले तप करी ले कि भाई 10 उपवास करी, परंतु घरमां अमुक कार्यों पोते रोज करता होय ए बराबर थता न जाणे तो केवो क्लेश करे है ने। खरेखर उपवास आदि शुं काम कर्या अरे भोजन जेवी प्रक्रिया के जे लोकमां जे मुख्य गणाय छे एने पण ज्यारे हूँ छोड़ू छूं तो पछी स्वरूपमां जवा माटे ज होय ने संक्लेशता करे छे। कोई उपवास आदि करीने तत्व विचार पण करे छे, शुभभाव भी करे छे, कोई तत्व विचार करी अने शुद्धोपयोग रूप वितराग परिणाम पण करे छे। तो अहींया कोई उपवास आदि तो कोई निजरानुं कारण ठर्युं नहीं, केम के कोई पुण्य बंधने पामे छे, कोई पाप बंधने पामे छे ने कोई अबंधने पामे छे એટલે એવો કોઈ નિયમ બન્યો નહીં એમ અહીંયા કહે છે। તો ભાઈ और एक प्रश्न કે તત્વાર સૂત્રમાં તો કહ્યું છે ને તપસ્યા નિજરા તપથી નિજરા થાય છે। પંડિતજી યાદ કરાવે છે કે તપથી નિજરા કહ્યું છે પણ તપ કોને કહ્યું છે? ઈચ્છા નિરોધો તપ। એમાં ઈચ્છાનો અભાવ થાય તો વાસ્તવિક તપ કહેવાય છે। मात्र कोई बाह्यमां कोई शुभ क्रियाने रोकीने अशुभ क्रियाने रोकीने के अशुभ भावोने रोकीने निजरा थाय छे एम नथी। पंडित जी एनो विस्तार करता कहे छे कि शुभ अशुभ इच्छा मळता जे उपयोग शुद्ध थाय छे
હે ને? ઈચ્છા મટતા શું થાય છે? ઉપયોગ શુદ્ધ થાય. કઈ ઈચ્છાઓ મટે છે? શુભ અશુભ બંને. એ મટતા જ્યારે શુદ્ધ ઉપયોગ થાય છે ત્યારે નિદ્રા થાય છે. તો તત્ પ્રશ્ન કરે છે કે આહાર આદિની જે અશુભ ઈચ્છાઓ છે અને એને એ દૂર થતા તો તપ થાય છે, બરાબર ને? આહાર આદિનો ત્યાગ કરી દઈએ, એની ઈચ્છાનો બી ત્યાગ કરી દઈએ, ચલો ખાલી આહાર નહીં, પણ જે ઉપવાસ આદિની શુભ ક્રિયા છે, પ્રાયશ્ચિત આદિના જે શુભ કાર્ય છે, એની તો ઈચ્છા કરે કે નહીં કરે? તો બહુ સુંદર જવાબ આપે છે. અહીંયા સુધી પત્યું હતું, આનો ઉત્તર આપ્યો હતો. શું ઉત્તર હતો ખબર છે? કે જ્ઞાનીને ઉપવાસ આદિની ઈચ્છા નથી. પહેલી લીટી એમ લખ્યું છે, એમ લખ્યું ને, પણ અલ્પ વિરામ. ઉપવાસ આદિની ઈચ્છા નથી એટલે શું? કે ઉપવાસ આદિનું પ્રયોજન નથી એમ કહે છે. મૂળ તો પ્રયોજન શુદ્ધોપયોગનું છે. અગર કોઈ આહાર આદિનો ત્યાગ કરી અને શિથિલતાનો અને પ્રમાદનો ત્યાગ કરી, સાંભળજો, શિથિલતાનો ત્યાગ કરી અને શુદ્ધોપયોગનું કાર્ય બને તો આહાર આદિનો પણ ત્યાગ કરે છે, પરંતુ કોઈ આહાર ન લેતા શરીર પણ શિથિલ પડતું દેખાય અને પરિણામ પણ શિથિલ પડતું દેખાય અને શુદ્ધોપયોગ ન બનતો દેખાય તો આહાર આદિ લઈને પણ શુદ્ધોપયોગનું પ્રયોજન સાધે છે. એટલે પ્રયોજન તો શુદ્ધોપયોગનું છે, પણ કોઈ જીવ આહાર આદિ લઈને પ્રમાદ પણ નથી થતી દેખાય. સાંભળજો બરાબર, બે સાઈડ બતાવો. એના આહાર બહુ પેટ ભરીને જમીએ તો શું થાય? ઊંઘ આવી જાય. રજાનો દિવસ હોય અને બરાબર બનાવ્યું હોય તો પછી બરાબર ભોજન કરીએ તો પછી શું થાય? પછી સુવાનો પ્રોગ્રામ હોય તો કે એ રીતે બહુ પ્રમાદ થતો જાણી આહાર આદિ છોડીને શુદ્ધોપયોગ બને એવો ઉપાય કરે છે. એટલે આહાર આદિ લઈને યા આહાર આદિ છોડીને પ્રયોજન તો શુદ્ધોપયોગનું છે. કેમ કે નિદ્રા શુદ્ધોપયોગથી થાય છે. ખ્યાલ આવે એનું? અહીંયા આપ્યું હતું એનું એ રીતનું લોજિક, બરાબર છે? બે ચીજ છે. માનો કે આપણે આહાર આદિ આગ્રહથી એ રીતે ન લઈએ કે શરીર બી શિથિલ થઈ જાય, જર્જરિત થવા લાગે અને પરિણામ બી શિથિલ થતા દેખાય, બગડતા દેખાય, તો શું કરવું જોઈએ? આહાર લેવો જોઈએ એમ કહે હે ને? શુદ્ધોપયોગનો ઉપાય થઈ શકે નહીં. શુદ્ધોપયોગ સંબંધી, કેમ કે ઉપયોગ એમાં ને એમાં રહે, શરીરને સંભાળવામાં એમાં ને એમાં રહે, તો કે આહાર લઈ લેવો જોઈએ. શુદ્ધોપયોગ જેમ બને એમ કરવું જોઈએ. ઉપવાસ આદિનું મહત્વ નથી, શુદ્ધોપયોગનું મહત્વ છે. ઉપવાસ આદિ કેમ કરે છે? કોઈ વધારે ભોજન લઈને પ્રમાદ આદિ થતું દેખાય તો ઉપવાસ આદિ કરે છે. અને પ્રાયઃ ઉપવાસ આદિની ક્રિયા સ્વરૂપના સમીપ જવામાં નિમિત્ત બનતી જોવા મળે છે, એટલે એવી જાતિની પ્રક્રિયા કરે છે. પરંતુ કોઈ ઉપવાસ આદિ, એમાં કોનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું ખ્યાલ છે? 24 તીર્થંકરોમાં છે ને. ઘણી વાર હું લઉં છું ને કે દીક્ષા લે કોઈ જીવ, નિયમથી 2 દિવસનો ઉપવાસ આચાર્ય અપાવે છે. જે બી આચાર્યની દીક્ષા આપે ને, કેમ અપાવે છે? આપણને સીધું 2 દિવસનો ઉપવાસ એટલે આપણું ધ્યાન કે 2 દિવસ સુધી આહાર જ ન લે. અરે એમની 2 દિવસની સામાયિક કરવાનો પ્રતિજ્ઞા કરે. આપણે અસ્થિવાળો તો પક્ષ જોતા જ નથી. 2 દિવસ આહાર નહીં લે, 2 દિવસ આહાર પર નહીં ઉતરે. અરે આહાર પર નહીં ઉતરવાની ખેતર નથી. 2 દિવસ શું કરશે? 2 દિવસની સામાયિક, હે ને? આપણી 5 મિનિટની સામાયિકમાં તો આપણે થાકી જઈએ છીએ કે ભાઈ 5 મિનિટ આવે છે ને, ખાદી માદી બધા પદાર્થોનો ત્યાગ કરીને હું પ્રતિક્રમણ કરીશ, 5 મિનિટ ખાલી, હે? તો અહીંયા કહે છે કે 2 દિવસ સુધી બહુ એને વિતરાગી જીવો છે, પરંતુ બીજી ચોકડી તોડી નથી શક્યા. તો એ તોડવા અર્થે, વિશેષ એકાગ્રતા અર્થે 2 દિવસનો ઉપવાસ કરવાનો નિયમ છે અને એવી પરિણતિ હોય છે, બરાબર? તો 24 તીર્થંકરમાંથી 23 તીર્થંકરોએ તો એ નિયમને અનુસરણ કર્યું, 2 દિવસનું કર્યું. પરંતુ વૃષભદેવ મુનિરાજે 6 મહિનાના ઉપવાસ કર્યા. એ કર્યા કે નહીં કર્યા? તો કહે છે કે ઉપવાસ કર્યા તો એમાં મહાન તીર્થંકર કોણ? 6 મહિનાવાળા ઉપવાસ કર્યા એ મુનિરાજ કે પેલા બાકીના 23 તીર્થંકર થયા એ મુનિરાજ? કે બધા સમાન છે?
કેમ કે બધાએ આમને પણ પોતાના પરિણામ જોઈને શુદ્ધોપયોગનો જ ઉપાય કર્યો. લખ્યું છે જુઓ, ત્યાંથી આપણે વાંચીએ. જો ઉપવાસ આદિથી જ સિદ્ધિ થાય, કોની? નિજરાની, તો શ્રી અજીતનાથ આદિ 23 તીર્થંકરો દીક્ષા લઈને 2 ઉપવાસ જ કેમ ધારણ કરે? તેમની તો શક્તિ પણ ઘણી હતી. તીર્થંકરનું દ્રવ્ય હતું એટલે વૃષભ નારદ સહનન પણ એવું પણ નથી કે સહન ન કરી શકે. પરંતુ જેવા પરિણામ થયા, આવ્યો આહારનું પરિણામ, તો એને નિપટીને શુદ્ધોપયોગ હે ને તેમાં બાહ્ય સાધન વડે એક વિતરાગ શુદ્ધોપયોગનો જ અભ્યાસ કરે. આપણને જ્યારે મુનિરાજ આહાર પર ઉતરે તો આહાર કરતા દેખાય છે, આહારમાં ન ઉતરે તો તપ કરતા દેખાય છે. અહીંયા કહે છે કે બંને પ્રકારે પણ જીવ શુદ્ધોપયોગને જ સાધે છે, એમ અહીંયા કહે છે. મૂળ વાત એ જ હતી. હવેનો પ્રશ્ન એના પછી, આટલા સુધી થઈ ગયેલો વિષય કહેવા 15 મિનિટ. હવે પ્રશ્ન, જો એમ છે તો અનશન આદિકને તપ સંજ્ઞા કેવી રીતે કહી? કેવી રીતે કહી? અહીં તપમાં જો આજે ઉપવાસ આદિ જે તપ કહ્યા ને, એમાં વિતરાગતાની મુખ્યતા છે, શુદ્ધોપયોગની મુખ્યતા છે. હવે બાહુબલી ભગવાન, ભરત સ્વામી ભગવાન, બધાને ખબર છે. બાહુબલી મુનિરાજે કેટલું તપ કર્યું? એક સાથે 1 વર્ષ તપ કર્યું. કયું? અનશન. 1 વર્ષ એક જ જગ્યા પર ઉભા રહીને શું કર્યું? આહાર આદિમાં ન ઉતર્યા. તપ કર્યું કે ન કર્યું? અને ભરતજીએ કેટલું તપ કર્યું? એક ઉપવાસ ન કર્યો. ખ્યાલ આવ્યો? એવો મોકો જ ન મળ્યો. એટલું પુરુષાર્થ. બંનેમાં પુરુષાર્થ કોનો વધારે? 1 વર્ષ ઉભા રહ્યા એનો વધારે પુરુષાર્થ કે અંતર્વૃત્તમાં કામ કર્યું એનો વધારે પુરુષાર્થ? તો પછી કરતા શું હશે? 1 વર્ષ સુધી ઉભા રહ્યા તો કરતા શું હશે? તો પણ એવી જાતિનો શુદ્ધોપયોગની તાકાત એને અંતર્મુહૂર્ત એકાગ્ર ન થઈ શક્યા. વિચાર તો કરો. આહાર ન લીધો 1 વર્ષ તો પણ એવી તાકાત ન લગાવી શકે. એટલે આહાર ન લેવા રૂપ અનશન એ કોઈ નિજરાનું કારણ છે એમ નહીં. ભરતજીએ અંતર્મુહૂર્તમાં સંપૂર્ણ કર્મોની નિજરા કરીને પૂરી બધું 6ઠું 7મું પછી આગળ શ્રેણીને બધી જ વસ્તુ આવે તો ક્રમથી, એમાં કોઈ એકાદ કોઈ જમ્પિંગ ના હોય એમાં કે ડાયરેક્ટ પછી જતા રહે નહીં. બધું ક્રમથી જ બધું જ થાય છે. અંતર્મુહૂર્તમાં યથાયોગ્ય અંતર્મુહૂર્ત એને આપણે વિચારી ના શકીએ. જો એમ છે તો અંશદ આદિકને તપ સંજ્ઞા કેવી રીતે કહી? કેવી રીતે કહી? જો એને બાહ્ય તપ કહ્યા છે. બાહ્ય તપ, આ બાહ્યનો અર્થ કરે છે. હવે બાહ્યનો અર્થ એ છે કે બહાર બીજાઓને દેખાય છે કે આ તપસ્વી છે. એટલે મેં પેલા ઉદાહરણ આપ્યું. આપણે તપસ્વી કોણ દેખાય? બાહુબલી કે ભરતજી? હે ને? બાહ્ય દેખાય, એ તપ બાહ્ય દેખાય છે એટલે એને બાહ્ય તપ કહ્યા છે. પણ સાંભળો, આ તપસ્વી છે એવું દેખાય, બીજાઓને દેખાય, પણ પોતે તેઓ જેવો અંતરંગ પરિણામ થશે તેવું જ ફળ પામશે. અંદરમાં વિતરાગતા નહીં વધે તો ફળની પ્રાપ્તિ નહીં થાય. કારણ કે પરિણામ વિનાની શરીરની ક્રિયા ફળદાતા નથી. પરિણામથી શૂન્ય ક્રિયા કરે. પરિણામ કયું? અહીંયા વિતરાગ પરિણામ હોય નહીં. ઉપવાસ આદિ કરે, અરે ઉપવાસ આદિ કરીને ઘણીવાર વિશુદ્ધિ બી ના હોય તો પુણ્યનો બંધ પણ થતો નથી. ક્રિયા પુણ્યની છે અને પુણ્ય પરિણામ એના નિમિત્ત બને છે. અને એ કાલમાં વિશુદ્ધિ કરે, શુદ્ધોપયોગ કરે તો વિતરાગતા થાય છે, નિજરા થાય છે. બાકી નિજરા થતી નથી. મતલબ ઉપવાસ આદિ કરીને કોઈ પરિણામ જ નહીં. બસ આજે ખાવાનું નથી, આજે આ કરવાનું નથી. ખ્યાલ લોકોને એને બાહ્ય તપ, હા, જે અંતરંગમાં રમણીયતાનો ઉપાય કરે છે એને બાહ્યમાં આવી જાતિની ક્રિયા જોવા મળે છે. તો આને બાહ્ય ક્રિયાઓ તો કરી, પણ અંતરંગના તપની કોઈ પણ ધ્યાન ગયું નહીં, એનું ભાવ ભાષણ પણ એને નથી. એમ અહીંયા કહે છે. જો હવે આ બહુ જબરજસ્ત પ્રશ્ન છે. પ્રશ્ન સમજવામાં બી તાકાત લગાવજો તમે. કે શાસ્ત્રમાં તો અકામ નિજરા કહી છે. પ્રશ્ન છે ત્યાં ઈચ્છા વિના ભૂખ તૃષાદિ સહન કરતા નિજરા થાય છે, તો ઉપવાસ આદિ વડે કષ્ટ સહેતા નિજરા કેમ ન થાય? પ્રશ્ન ખ્યાલ આવ્યો? નહીં આવી હોય ખ્યાલ. પહેલા અકામ નિજરાનો થોડો ખુલાસો કરીએ. અહીંયા જે અકામ નિજરા કહી છે, અહીંયા કામનો એક અર્થ થાય છે ઈચ્છા. અકામ નિજરા એટલે ઈચ્છા રહિત થાય એને નિજરા થાય છે. હવે અહીંયા એ કહે છે કે ત્યાં ઈચ્છા વિના ભૂખ તૃષાથી સહન કરે એટલે ત્યાગની ઈચ્છા ન હોય અને ત્યાગ થાય.
એ અકામ નિદ્રા. સાંભળજો, અહીંયા સમજવું પડશે. ત્યાગની ઈચ્છા તો નથી પણ ત્યાગ કરે છે, એવો પણ એક પ્રસંગ ઉત્પન્ન થાય છે. આજે ભવનવાસી આદિ દેવ છે, અસુર દેવ છે, એ જે દેવગતિને પ્રાપ્ત થાય છે એનું કારણ કોણ છે ખબર છે? અકામ નિદ્રા. હવે અકામ નિદ્રાનું ઓર સ્વરૂપ સમજાવો કે માની લો કે એને ત્યાગની ઈચ્છા નથી પણ એવો પ્રસંગ આવ્યો તો ત્યાગ કરી દે. ખ્યાલ આવ્યો? કેવી રીતે? માની લો કે કોઈ અષ્ટમી, ચૌદસ આદિના અથવા અષ્ટાનિકાના દિવસો ચાલે છે, અને ઘણી વાર એવું બને કે આપણે હરોજ કોઈ વસ્તુનો ત્યાગ ના હોય, આઠમ ચૌદસનો ત્યાગ હોય, બાકીના દિવસમાં કોઈ હરી લેવાનો આપણે ઈચ્છા હોય તો મીઠાઈ લેતા હોઈએ, બરાબર. પરંતુ કોઈના ઘરે જઈએ, હર્ષદભાઈ જેવા વ્યક્તિના ઘરે જઈએ તો એમને ત્યાં બરાબર પંચુલ પડાતું હોય તો આપણે શું કહીએ કે નહીં, મારે લેવાની તો ઈચ્છા છે પણ તમારા ઘરે ન બનતું હોય તો નહીં જ બનાવતા, મારા માટે કરીને નહીં જ બનાવતા, એવું કહીએ છીએ કે નહીં? ક્યાંક આપણે લોકો બહારગામ જઈએ પણ સામે કોઈ વ્રતી હોય એના ઘરમાં તો એ આપણે કદાચ લેતા હોઈએ, આપણે કોઈ હરી લેતા હોઈએ કે મીઠાઈ લેતા હોઈએ, આપણે એને શું કહીએ, નહીં તમારા ઘરમાં જે રીતે શુદ્ધિ ચાલતી હોય મારા માટે કરીને એમાં કમી નહીં લાવતા. અચ્છા, મને બતાવો કે મને એ મીઠાઈના સેવન કરવાની ઈચ્છાનો ત્યાગ છે કે સેવન કરવાની ઈચ્છા છે? ઈચ્છા છે પણ ત્યાગ થયો કે ના થયો? હે ને? મજબૂરીથી થયો અથવા ત્યાગ થયો અથવા ત્યાગ કરવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ, નહીં હું પણ નહીં લઈશ, તો એવી રીતે જે ત્યાગ થાય છે એને અકામ નિદ્રા કહે છે. હલા, ત્યાગ તો થયો કે ના થયો એનો, પણ એ રીતે ત્યાગ થયો. માન લો કે આપણે ઓફિસથી આવી રહ્યા છીએ હર્ષદ, અને ચોવિહાર છે, ટ્રાફિક આવી ગયું અને ચોવિહાર પડી ગયો, બરાબર છે. તો ચોવિહાર પડી ગયો તો આપણે શું કરીએ? બતાવો, ભોજન કરવાનું એ વખતે ઈચ્છાનો ત્યાગ છે, પણ ત્યાગ થયો કે ના થયો? ત્યાગ થયો ને, પણ ત્યાગમાં પણ મનતા હોવી જોઈએ. કેવી રીતે? કંઈ વાંધો નહીં, સમય થઈ ગયો છે તો એના સ્વકાલમાં નહીં આવવાનું હોય ભોજન, એમ કરીને આપણે આપણી મન વાળીને પણ ઈચ્છાનો ત્યાગ કરીએ છીએ. તો આવી પ્રકારના ભાવોથી અકામ નિદ્રા થાય અને એના બંધના ફળમાં ભવનવાસી આદિ અસુર આદિ દેવોની દેવ ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. વૈમાનિક દેવની પ્રાપ્તિ નથી થતી. આ અકામ નિદ્રાનું સ્વરૂપ સમજમાં આવ્યું? એ રીતે બિઝનેસમાં પણ એવું છે. માનો કોઈ આપણે ઉઘરાણી ગયા અને પૈસા ન આપ્યા ને બોલા કહી દીધું કે નહીં મળે, તો આપણે શું કરીએ છીએ? નહીં હોય આપણા નસીબમાં, આપણા પુણ્યમાં નહીં હોય, ક્રમબદ્ધમાં નહીં હોય, તો એને પૈસા લેવાની ઈચ્છા મટી ગઈ છે, ત્યાગ કરી દીધો છે, ત્યાગ નથી કર્યો પણ અત્યારે એને કંઈ વાંધો નહીં, નહીં મળે. તો એ રીતે બને છે કે નથી બનતું? તમને એમ લાગશે કે મજબૂરીથી કર્યું ને, પણ મજબૂરીથી પણ મનતા સહિત કર્યું ને. એક બીજી બી પોઝિશન ઊભી થાય એવી, માન લો કે આપણે ચોવિહાર પડી ગયો, આપણે ઘરે ગયા પરંતુ વ્યવસ્થા ન બની, તો કોઈ એવો બે પરિસ્થિતિ ઊભી કરો, બે પ્રકારની સાઈડ ઊભી કરો. એક એવો ચીજ છે કંઈ વાંધો નહીં, એને આપણી પરીક્ષા કરવા માટે આ પ્રકારનો યોગ થયો હશે, આપણે એમ કરીને, એવું નથી કે એને કોઈ ભોજન નહોતું કર્યું પણ એને એ રીતે ત્યાગ કરે. અને કોઈ ખબર ના પડે, અમારે ચોવિહાર છે, 4 વાગ્યાથી રસોડામાં જવું જોઈએ, શું કરો છો? ટીવી જુઓ છો, જેવી. આવું થતું હશે, થાય છે કે નથી થતું? એટલી બી ખબર પડતી નથી કે મારે ચોવિહાર છે. હલાવે ને, જાણે એને પોતે ચોવિહાર કર્યો હોય તો એના પર ઉપકાર કર્યો હોય સામેવાળા, એવું કરીએ છીએ કે નથી કરતા? એક કોપેલ કરો છો એટલે જ કરતા, બહુ ભારે પડે. અરે થતું જ હોય, ખ્યાલ રાખવું જોઈએ. છોકરાઓને તો ચોવિહાર નથી પણ મારે તો છે ને, એમની વસ્તુ બનાવવા લાગ્યા. કોઈ ઘણી વાર ક્રમ ભંગ થઈ જાય, હવે એમની ભેળ બનવામાં આપણું રહી જાય, આપણી ડીશ. આ એકદમ પ્રેક્ટિકલ વાત કરું છું, આવું બનતું હોય. હું એમ કહું છું કે જેને ચોવિહાર નથી કર્યા તો એ એક દિવસ ચોવિહાર કરે તો કરવા દો ને. રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કરીને જમી લે તો જમવા દો ને. તમારું ન બને તો એક દિવસ તમે ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? પણ ના, એ લોકોનું રાત્રે ચાલે છે, ભલે એ ગમે એમ હોય, તમે અમારી વ્યવસ્થા પૂરી કરો. એક આવો જીવ હોય, એ તો ક્લેશ કરી નાખે, વ્રત કરીને પણ ક્લેશ કરે. અને આને વ્રત લઈને વિતરાગતા તો ના કરી, શુદ્ધોપયોગમાં ના લગાવ્યો, પણ ઈચ્છાનો ત્યાગ તો નતો પણ ત્યાગ કર્યો, એનું નામ અકામ નિદ્રા. હવે હું વાંચું છું, હવે તમને બેસી જશે જો લીટી. શાસ્ત્રમાં તો અકામ નિદ્રા કહી છે, ત્યાં ઈચ્છા વિના ભૂખ તૃષાદી સહન કરતા નિદ્રા થાય છે. આવ્યું ને? ઈચ્છા વિના એટલે ત્યાગની ઈચ્છા તો નથી પણ એવો પ્રસંગ બની ગયો તો ત્યાં સહન કરે છે, તો કઈ નિદ્રા થાય છે? અકામ નિદ્રા. એના ફળમાં શું મળે છે? ભવનવાસી આદિ દેવની દેવગતિ મળે છે.
વૈમાનિક દેવની વાત નથી. નિદ્રા થાય છે તો પછી જો આને બી દેવગતિ આદિ અને એને બી નિદ્રા થાય છે એમ કહે છે, અકામ નિદ્રા, અને એને અકામ નિદ્રા થાય છે, તો જે ખરેખર ઉપવાસ આદિ કરે, બુદ્ધિપૂર્વક જ આહારનો ત્યાગ કરે, તો તમે એને નિદ્રા થતી નથી એમ કેમ કહો છો? ખ્યાલ આવ્યો? તો કહે છે કે ખરેખર ઉપવાસ આદિથી નિદ્રા થતી નથી, પરિણામથી નિદ્રા થાય. અહીંયા એના પર એ ટ્રેક પર લઈ જવું પંડિતજીને. અને ઉપવાસ આદિ તો કરે પણ પરિણામ બરાબર ના હોય તો નિદ્રા ના થાય. ખ્યાલ આવ્યો? અને આપણે ઉપવાસ આદિ તો કરીએ છીએ પણ પરિણામ પર તો ધ્યાન જ જતું નથી. શું કહ્યું? અને ધ્યાન જાય તો બીજાના પરિણામ તરફ તો ધ્યાન જાય છે, આપણા પરિણામ તરફ તો ધ્યાન જ જતું નથી. આ એક નવો રોગ છે પાછો. સૌથી મોટો રોગ તો આ છે. હે ને, સામેવાળો ઉપવાસ આદિ કરે છે તો એને વિતરાગતા હશે કે નહીં હોય, હે ને, એના ઉપર આપણું બહુ લક્ષ હોય છે. આપણો વિષય જ એ છે, એને કે બીજાને સમ્યક છે કે નહીં એમ. હવે કઈ થીમ બની અહીંયા કે ઉપવાસ આદિ કરે નાથી તો 101% નિદ્રા થતી નથી. નિદ્રા તો અકામ નિદ્રા બી જે થઈ છે ને, તો એને બી કોઈ આહાર નથી લીધો એટલે નિદ્રા થઈ છે એમ નહીં, પરંતુ એને ત્યાં મંદ પરિણામ છે એટલે પાપની તો નિદ્રા છે, પુણ્યનો તો બંધ છે. કોઈ નિદ્રા થઈ નથી, કોઈ ધર્મરૂપ નિદ્રા થઈ નથી. જો લખ્યું અકામ નિદ્રામાં પણ બાહ્ય નિમિત્તો ઈચ્છા રહિત ભૂખ તૃષા સહન કરવી એ થયું છે. તથા ત્યાં જો મન કસાયેલું ભાવ હોય તો પાપની નિદ્રા થાય, દેવાદી પુણ્યનો બંધ થાય. પરંતુ જો તીવ્ર કસાય થતા પણ કષ્ટ સહન કરતા પુણ્ય બંધ થાય તો સર્વ તિર્યંચાદિ દેવ થઈ જાય. હવે લોજિક ખ્યાલ આવ્યો? પેલા મેં સમજાવી દીધો આ વિષય છે. ફરતી વાંચું પેલા ખ્યાલ આવી ગયો વિષય કે જેને અકામ નિદ્રા કોને કહી કે ઈચ્છા જે થાય છે, ઈચ્છાનો ત્યાગ નથી થયો, પરંતુ એવો પ્રસંગ બની જાય તો એ વખતે આહાર આદિનો ત્યાગ કરી દે છે, કઈ વાંધો નહીં એમ. બહુ જ એટલે એક પ્રકારની કોઓપરેટિવ નેચર કહો જેને આપણી ભાષા, કઈ વાંધો નહીં સાહેબ, મારે પડી ગયો તો પડી ગયો, પણ તમે ઉતાવળ નહીં કરો અને મને એવી જાતિની કોઈ આકુરતા નથી એમ કરીને આહાર આદિનો ત્યાગ કરી દે. તો કહે છે કે ત્યાં અહીંયા શું કહ્યું? જો ત્યાં મંદ કસાયેલું ભાવ હોય તો, બાકી ત્યાગ કરીને ક્લેશ કરે તો એને પાપ જ બંધ થાય છે. જો મન કસાયેલું ભાવ હોય તો પાપની નિદ્રા થાય અને ક્યાં જાય? મોક્ષમાં જાય. એમ લખ્યું દેવગતિ, દેવાદી પુણ્યનો બંધ થાય. હવે જુઓ, પરંતુ જો તીવ્ર કસાય થતા પણ કષ્ટ સહન કરતા પુણ્ય બંધ થાય, ભલે માની લો કે એ કષ્ટ સહન કરે, તિર્યંચાદી કષ્ટ સહન કરે છે ને, અથવા આપણે બી કષ્ટ સહન કર્યું, ગમે એમ કરીને કષ્ટ સહન કર્યું, ભોજન તો ન જ લીધું તો ન જ લીધું, ભલે ઝઘડો કર્યો, આ કર્યો તે કર્યો, પણ ભોજન તો ન જ લીધું. અગર જો એને પુણ્ય બંધ થવા લાગ્યો અને એ દેવગતિમાં જવા લાગ્યો તો દેવગતિ ફૂલ થઈ જાય. તો કહે છે કે દેવગતિમાં બધા જ તિર્યંચોમાં તો અધિકાંશ જીવો ભૂખ્યા જ સુઈ જાય છે. નરક ગતિમાં તો આહાર જ નથી મળતો, તો એ બધાને પછી ક્યાં લાઈન લાગી જાય? દેવગતિમાં. તો કે એવી રીતે કષ્ટ સહન કરવાનો માર્ગ નથી. અહીંયા તો પ્રસન્નતાથી એને આહાર આદિની રુચિ છૂટી જાય. અને આજે આવી તો રુચિ છૂટવી જોઈએ. જ્ઞાન શક્તિ, વૈરાગ્ય શક્તિની મૈત્રી બહુ ચાલ્યું આજે. ચલાવ્યું કે નહીં? એમાં કીધું ને કે આત્માના જ્ઞાન શ્રદ્ધાની જ્ઞાન શક્તિ અને રાગની રુચિ અથવા રુચિપૂર્વક રાગદ્વેષનો ત્યાગ એ વૈરાગ્ય, તો એ વિતરાગતા. તો એ રીતે જ્ઞાન શક્તિ ને વૈરાગ શક્તિની મૈત્રી છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એ રીતે જો તિર્યંચાદી દેવ જ થાય પણ એમ બને નહીં. એ જ પ્રમાણે હવે સાંભળો, ઈચ્છા કરી ઉપવાસ આદિ કરતા ત્યાં ભૂખ તૃષાદી કષ્ટ સહન કરીએ છીએ, એ તો બાહ્ય નિમિત્ત છે, બરાબર છે. પણ નિદ્રા થવાનો અને બંધ થવાનો આધાર ઉપવાસ આદિ ક્રિયા નથી. કોણ છે? પરિણામ. ખ્યાલ આવે? આજે આપણે પરિણામ પર તો ધ્યાન જતું જ નથી, ક્રિયાઓ આગળ પાછળ કરીએ, પરિણામ તો ખબર જ નથી. અને અભિપ્રાય તો એ તો ભગવાન જાણે. ખ્યાલ આવે? તો મેઇન તાકાત, મેઇન અભિપ્રાયનું મહત્વ છે. ભાઈ તમે આના પર આવી જાઓ. અને એટલું પરિણામની મંદતા એ બાહ્ય વિવેકશીલ જીવન છે
અને એમાં અભિપ્રાય સમ્યક કરવો એ પુરુષાર્થ છે. હેલો, પરિણામોની કિંમત એક હદ સુધી તો છે કે જે પરિણામોમાં રહેતા આપણે અભિપ્રાયની વાત સ્વીકાર કરી શકીએ એવી લાયકાત તો પરિણામોની જોઈએ. પરિણામો બી એવી લાયકાત વાળા ના હોય તો કેવી રીતે ભેદ જ્ઞાન કરશે? ખ્યાલ આવ્યો? એટલે પરિણામોની એક હદ સુધી કિંમત છે અને અભિપ્રાય મૂળ છે. તો અભિપ્રાય ઉપર ન ધ્યાન જાય છે અને પરિણામોની ખબર નથી. જગતને તો પરિણામ ને અભિપ્રાય સાથે મતલબ જ નથી, ક્રિયા સાથે મતલબ છે. કેમ કે બાહ્યનો વ્યવહાર તો ક્રિયા જોઈને જ થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? પણ અંતરંગનું જે ફલ પરિણામ અને અભિપ્રાયના આધાર ઉપર છે. એ રીતે કહ્યું. એ જ પ્રમાણે ઈચ્છા કરી ઉપાસાથી કરતા ત્યાં ભૂખ તૃષાથી કષ્ટ સહન કરીએ છીએ, તે બાહ્ય નિમિત્ત છે. પણ ત્યાં જેવા પરિણામ હોય તેવું ફળ પામે છે. ખ્યાલ આવ્યો? જેવું પરિણામ હોય એવું ફળ પામે છે. જેમ અન્નને પ્રાણ કહ્યો છે તેમ. શું કહ્યું? આ એક જ લીટી કહી ઉદાહરણમાં. હવે ઉદાહરણમાં આ ઉદાહરણ આપ્યું છે એમને, અને હવે આપણે ઉદાહરણ ઘટાડવું જોઈએ. અન્નને પ્રાણ કહ્યું છે ને એવી રીતે અન્નને પ્રાણ કહ્યું. પ્રાણ કેટલા? 10 પ્રાણમાં અન્ન છે તો અન્ન 11મો પ્રાણ છે અને ધન 12મો પ્રાણ છે. કહ્યું છે આગળ, આ વાત ખોલ્યો છે. તો કહે છે કે જેમ જે 10 પ્રાણરૂપ જીવન છે ને, 10 પ્રાણરૂપ જીવન, તો એમાં 10 પ્રાણ કયા કયા છે? 5 ઇન્દ્રિય, પછી બલ પ્રાણ, મન વચન કાયા, શ્વાસોશ્વાસ ને આયુ. આ 10 પ્રાણથી સંસારમાં જીવ જીવે છે. યથાયોગ્ય પ્રાણ, જેને જે પ્રાણ હોય, હે ને, એક ઇન્દ્રિય, બે ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય આદિમાં પ્રાણોની સંખ્યાનો ભેદ પડે. એમાં આયુ પ્રાણ દરેકમાં. તો એ આયુ પ્રાણથી સંસારમાં જીવે છે, જીવતો હતો ને જીવતો રહેશે. એનાથી જ આ પ્રાણ છે ને. હવે એમાં અન્નનો શું રોલ છે? આપણે લોકો આમાં અન્નને બી ઉપચારથી પ્રાણ કહે. કેમ? કેમ કે ઇન્દ્રિય પ્રાણ છે ખરેખર તો, પરંતુ એ ઇન્દ્રિયને બરાબર રહે એના માટે પ્રાણ કોણ છે? અન્ન એમાં સહાયક છે. અને અન્ન માટે કોણ સહાયક છે? ધન સહાયક છે. તો એને પણ પ્રાણ કહેવાય છે. પણ ક્યારે? કે જ્યારે ઇન્દ્રિય આદિ રહે ત્યારે. જો એ બંનેમાં નિશ્ચય વ્યવહાર ઘટાડવો હોય તો 10 પ્રાણ છે એ નિશ્ચય પ્રાણ છે એ બંને, અને અન્ન આદિ ઉપચારથી પ્રાણ છે. ત્યાં નિશ્ચય વ્યવહાર રીતે ઘટશે, બદલાશે. પછી જીવત્વ શક્તિ આવશે ત્યારે જીવત્વ શક્તિ નિશ્ચયથી પ્રાણ છે અને જે 10 પ્રાણ એ વ્યવહારથી પ્રાણ છે. એ રીતે નિશ્ચય વ્યવહાર બદલાય છે. સમજવાની વ્યવસ્થા છે ને. ખરેખર અનાજથી જીવે છે કે આયુથી જીવે છે? એકે વાર ભોજન ના મળે તોય આયુથી જીવે છે. ખરેખર શબ્દ લગાવે નિશ્ચય સૂચક છે. ખરેખર તો આયુથી જીવે છે. ભોજન ના હોય તોય, આહાર ના હોય તોય, પેટ ભરેલા જીવો બી જાય છે ને પેટ ભરતા ના હોય એવા જીવો જીવતા દેખાય છે. એટલે અન્નનો તો પ્રાણ સાથે નિયમ બનતો નથી, આયુનો નિયમ બને છે. આયુ ના હોય તો ન જ જીવે અને આયુ હોય તો જીવે. જે થવું હોય થાય. ઇન્દ્રિયનો ઘાત થઈ જાય તો બી આયુ હોય તો જીવે. 10 પ્રાણમાં બી આયુ પ્રાણ મુખ્ય છે. ઇન્દ્રિય ડેમેજ થઈ જાય તો થઈ જાય, પણ આયુ હોય તો એને તૂટેલો ફૂટેલું શરીર વાળો બી જીવ રહે છે. રહેશે કે નથી રહેશે? અને આયુ ના હોય તો હૃષ્ટ જીવ હોય તંદુરસ્ત તો પણ વિદાય થઈ જાય છે. થાય છે કે નથી? તો કહે છે આયુ પ્રાણ મુખ્ય છે, પરંતુ એ આયુમાં સહચારી અન્ન છે. એવી રીતે અહીંયા સારા પર ઘટાવું ઉદાહરણ તો સમજાયું, પણ દ્રષ્ટાંતનો ખ્યાલ આવ્યો, પણ દ્રષ્ટાંત સિદ્ધાંત તો એવી રીતે અંશન આદિ સહાયક નિદ્રાનું કારણ છે, હે ને, પરંતુ ખરેખર તો હે ને શુદ્ધોપયોગ રૂપ પરિણમે તો જ નિદ્રા થાય છે. પણ શુદ્ધોપયોગમાં જે પરિણમે છે એ જીવની બાહ્ય લાઈફસ્ટાઈલ, હે ને, અંશન આદિ જેવી એમની બાહ્ય લાઈફસ્ટાઈલ હોય. ટૂંકમાં આ શું છે? આપણને આમે બાહ્યનું અનુકરણ કરવાનું બહુ ગમે છે. કોઈ બી જીવને, કોઈ માનો કે કોઈને આપણે ઓલું બનાવવું હોય, કોઈ કેરેક્ટર બનાવવું હોય તો આપણે એને તૈયારી બહારની જ કરાવીએ છીએ, હે ને. બહારની વેશભૂષા બરાબર આમ છે, તેમ આમ બેસે છે, આમ ઉઠે છે. તો એવી રીતે આ મોક્ષ માર્ગમાં બી જ્ઞાનીની જે બાહ્ય લાઈફસ્ટાઈલ હોય છે ને, એ બાહ્ય લાઈફસ્ટાઈલને આપણે શું કરી લીધી? અંગીકાર કરી લીધી. ખ્યાલ આવ્યો? કોપી કરી લીધી, અંગીકાર કરી લીધી, એને નકલ કરી લીધી, અને અસલી જે ચીજ કરવાની હતી એ કરી નહીં. તો બતાવો એને ધર્મ થશે કે નહીં થાય?
બધી ક્રિયામાં લાગશે. આ તો અંશની બધી પૂજા પાઠ આદિ બધું કરી લીધું, પણ જે કરવાનું હતું એ કર્યું. એના માધ્યમથી એના આધાર લઈને ભેદ જ્ઞાન કરવાનું હતું, આત્માની દ્રષ્ટિ કરવાની હતી, ચૈતન્ય સ્વરૂપ ઉપર દ્રષ્ટિ લેવાની હતી. એ તો લીધી નહીં, અને એની તો ખબર જ નથી, એટલે એને ભાવવાસન નથી. પરંતુ એ પૂજા પાઠ આદિમાં જ્ઞાની દેખાય એટલે આ પણ પૂજા પાઠ આદિમાં દેખાય અને કાર્ય કરે નહીં, તો એનું નામ વ્યવહારાભાસી નહીં. એટલે ઔદૈક ભાવને આ જીવ આદર્શ બનાવે છે, અને જ્ઞાનીઓનો ઔદૈક ભાવ આદર્શ નથી. એટલે કયો ભાવ આદર્શ છે? વિતરાગ ભાવ આદર્શ છે. કઈ બી વસ્તુ ગુરુદેવ તો આમ કરતા હતા, મુનિરાજ તો આમ કરતા હોય છે. ઔદૈક ભાવ, તરત જ ઔદૈક ભાવ, ઔદૈક ભાવ. અરે ભાઈ, એને તને ખ્યાલ નથી કે એ ભાવને શું માનતા હતા, કે એ તો ખબર નથી. હેલો, ભક્તિ તો ગુરુદેવશ્રી બી કરતા હતા, પણ એ ગુરુદેવશ્રી જે ભક્તિ કરતા હતા એ ભક્તિને શું માનતા હતા કે એ ખબર નથી. એ જે બી માનતા હોય, આપણે તો ભક્તિ કરવી. કેમ ભક્તિ કરવી? ભક્તિથી ભગવાન રીઝે છે, અને ભગવાન આત્મા એની ખબર નથી. આપણે તો ભગવાન રીઝે એટલે કામ થઈ ગયું. રીઝે કોઈ દિવસ જૈનોના ભગવાન રીઝે કે અજૈનોના? આ એક નવું ભૂત ઉડે પાછું. જૈનોના ભગવાન તો વિતરાગી હોય એટલે એ તો ના રીઝે, પણ અજૈનોના ભગવાન રીઝે તો હવે આપણે ત્યાં પ્રયાસ કરીએ. હવે ત્યાં જાય છે, હે, ત્યાં બી પુણ્યનો ઉદય હોય ને તો દેવો તમારા દાસ બનીને રહે. દેવો પુણ્યના દાસ છે, આત્માના દાસ નહીં. પુણ્ય ખતમ થઈ જાય તો દેવો તને ઉઠાઈને ફેંકી દે. હલાવે કે નહીં? તો આ સારું કહ્યું. હવે પુણ્ય કરીએ, કે પુણ્ય દાસ કરવા માટે કરે તો પુણ્ય થતું નથી, પરંતુ તત્વનો વિચાર કરે આત્માનુભૂતિ માટે તો સહજમાં એવો પુણ્યનો બંધ મફતમાં થઈ જાય છે. ત્યારે દેવો આવીને પડ્યા રહે છે ચરણોમાં. સાહેબ આમ હાથ જોડીને, સાહેબ કઈ કામ હતું કે એ રીતે છે. દેવોની વાત કરું છું, અહીંયાના નેતા બેતાની વાત નહીં. દેવો હાથ જોડીને ઉભા રહે છે. તરત જ ઇન્દ્રાસન ડોલે છે. ત્યાં ગમે ત્યારે ઇન્દ્રાસન ડોલે. સૌ ધર્મનું તરત જ આવી જાય. તીર્થંકરનો જીવ આવે એટલે ડોલે જ ત્યાં, હલી જાય કે કંઈક સમાચાર છે, મેસેજ છે, હેના, બસ જવાનું છે, ચલો, હેના, સેવા કરવા. એટલે ભાઈ આ તો અને જ્ઞાનીઓને એની પડીએ નથી. દેવો દેવું પુણ્ય ના હોય તો ના હોય, અને હોય તો હોય, તો પાપ પુણ્યના કામ છે. આત્માને એની સાથે કોઈ મતલબ નથી. સમજમાં આવે છે આ વાત? સમજવા જેવી. એ તો કોઈ જી બધી એ બાજુ પુરુષાર્થ કરે, આ સારું કીધું, પુણ્યથી દેવો આવી જાય છે, ખરી તો હેલા કે નહીં? ભાઈ શાંતિ તો આત્માથી થાય. પુણ્ય હોય એની એનો નિષેધ નથી, હું એનો દુશ્મન નથી, પણ પુણ્યનો ઉદય હોય તો કોઈ શાંતિ એનાથી થતી નથી ને ભાઈ. શાંતિ તો વિતરાગ ભાવથી થાય છે. એ પુણ્યમાં આપેલી ભીખ છે, એની એક પરમાણુ માત્રની બી ગરજ ના હોય એવો જીવ જ વ્યક્તિ, એવો જ વ્યક્તિ સુખી થઈ જાય. એવો પ્રયાસ કરો. તો એવો પ્રયાસ તમારે ભેદ જ્ઞાનથી, સ્વરૂપની દ્રષ્ટિથી, આત્માનું સ્વરૂપ જાણીને, પોતાની સામર્થ્ય, પરિપૂર્ણતા, એને પોતાનો શું ભરવું પડ્યું છે એને એની ખબર નથી. ખ્યાલ આવે કે હમણાં એક પોસ્ટ જોઈ હતી, એકચ્યુઅલી અહીંયાની વાત નથી પણ એમાં બી આ વાત હતી, 2-3 લીટીની છે. એમાં એવું હતું, એક વ્યક્તિ કહે છે, એક વ્યક્તિને પૂછે છે, બધાને સાંભળી જશે પણ કહી દઉં, કે તારી એક આંખ આપી દે તો 1 કરોડ રૂપિયા આપી દઉં. તો કે ના. તો કે તું 2 આંખ આપી દે તો 2 કરોડ. કે નહીં. ઠીક છે, હાથ પગ આપી દે તો 5 કરોડ. કે નહીં. પેલો કે હું બહુ દરિદ્ર છું, મને પૈસા આપો. તો કે એ ચીજોથી તો કે હું દરિદ્ર જ નથી. તો કે તું દરિદ્ર છે જ કે આ બધું એ 5 કરોડમાં પણ તું તારી વસ્તુ આપવા નથી માંગતો, એનો અર્થ કે તારી પાસે 5 કરોડની વસ્તુ છે, તું દરિદ્ર કઈ રીતે? એ મનોવિજ્ઞાન હતું. ખ્યાલ આવે કે નહીં? આ રીતે છે. તો આપણી પાસે તો આપણને તો આની જરૂર જ નથી, પુણ્યના વૈભવની જરૂર જ નથી સુખી થવા માટે. એનાથી મોટો એને અમીર કોણ હોય શકે? કેટલી ગજબની વાત. વાસ્તવમાં જૈન શાસનનો ઉપકાર છે આપણને તો સાચું માર્ગદર્શન છે. આ માર્ગદર્શન ના હોય જીવ તો અત્યારે કેવા વાયરસથી લોકો હોય ને, વાયરસથી દુઃખી છે કે ડરથી દુઃખી છે? કેવો ડર, કેવું બધું બંધ થઈ ગયું. આજે તો આપણા માટે તો આરાધના નિવાર અનુકૂળતા છે કે નહીં? સમ્યક તે 4 કલાક જવું પડતું હતું, એ નહીં જવાનું, વાત પતી ગઈ. કેવો ડર ઘૂસી ગયો. એ વાયરસને ખતમ કરીને જીવવું છે, હે ને? જૈન ધર્મ કહે છે કે ભાઈ જૈન શાસન એને
એ લોકોએ કેટલું બધું એક્સેપ્ટ કર્યું કે જૈન શાસનની ફૂલ ડિસિપ્લિન એવી છે કે આવા રોગો થાય જ નહીં. યદ્યપિ આપણે કોઈ રોગ ન થાય એ માટે કોઈ આપણી ડિસિપ્લિન નથી. આપણને તો આસક્તિ ઘટાડવાની મુખ્યતા છે, સ્વરૂપમાં જવાની મુખ્યતા છે. કોઈ કહે રોગ ન થાય એટલે આપણે આ એપ્લાય કરીએ તો કે પાપી જ છે, એ તો શરીર માટે જ કરે છે. આસક્તિ ઘટાડવા અર્થે એ જીવન જીવવાનું છે. ખ્યાલ આવે કે આખો કન્સેપ્ટ જુદો છે. વસ્તુ સમજજો ભાઈ, હે ને. હવે બધું ત્યાગ કરે છે, હે ને. અને આ અહીંયા કહે તો કે નહીં, ભારે પડે છે. આમ તમે દુકાને જવાનું ના કહીએ તો, અને હવે આ લોકોએ બંધ કરાવી દીધી તો સમજમાં આવે છે કે જે કહું છું. હા, મોટા મોટા પ્રસંગોનું મનાઈ કરી દીધી. આપણે લગ્નનો પ્રસંગ નહીં તો પરમિશન નથી આપતા હજાર વ્યક્તિની. તો હું કહું છું કે પરમિશન ના આપે તો એ રીતે સાદાઈથી કરીએ તો શું વાંધો? કેટલી શક્તિ, કુદરતી શક્તિ, હે ને, નેચરની પણ શક્તિ વેડફાય છે એમાં. તો એ બધું એ બધામાં બે જણને વાત મળવાનું છે ભગવાનની સામે, હે ને, પ્રણ લઈ લીધા કે પ્રભુ અમે અમારું જીવન બહુ ઈમાનદારીથી જીવીશું, વાત પતી ગઈ. હલાવે કે નહીં? પંચના પાંચ ભાઈઓને બોલાવી દેવાના, જમાડી દીધું, ફિનિશ થયું. કે આ કઈ લગ્ન છે કે શોક છે? કોઈ એમ કરે? તને ખ્યાલ નથી, શોક જ છે. લગ્નનો પ્રસંગ વૈરાગ્યનો પ્રસંગ, મરણનો પ્રસંગ વૈરાગ્યનો જેટલો છે ને એટલો લગ્નનો પ્રસંગ પણ વૈરાગ્યનો. કોઈ વિચાર કરજો, તમને એનો જવાબ મળશે. અચ્છા, મરણનો પ્રસંગ વૈરાગ્યનો છે તો જન્મનો વૈરાગ્યનો પ્રસંગ છે. જન્મવું પડે, જન્મના દુઃખ ગુરુદેવસિંહના મોઢે સાંભળો તો જન્મ આપણને વૈરાગ્યમાં નિમિત્ત બને. તમારે તો ચાલે છે છઠાળા, હે ને. મરણનું ને જન્મની પણ જે દશા, બાળકની દશા, પેટમાં રહેવાની, 9 મહિના ગર્ભમાં રહેવા વાળા જીવના દુઃખ, તો એમ લાગે કે જન્મ પણ વૈરાગ્યમાં નિમિત્ત બને એવો પ્રસંગ છે. મનાવાનો પ્રસંગ નથી, વૈરાગ્યમાં નિમિત્ત બનાવવાનો પ્રસંગ. ખ્યાલ આવે ને? વિચાર કરજો, બર્થડે મનાવતા પહેલા કોઈની આજે હોય તો જોઈ લેજો. એ રીતે ક્યાં આવે? હા, આ રીતે અન્નનો પ્રાણની ચર્ચા એની વિવક્ષા થઈ ગઈ, બરાબર. તેમ એ પ્રમાણે બાહ્ય સાધન થતા અંતરંગ તપની વૃદ્ધિ થાય છે. સાંભળજો, બાહ્યને તપ કેમ કીધા? બાહ્ય તપને કેમ કે અંતરંગની શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય છે તો ઉપચારથી તેને તપ કહે. અને અંતરંગની શુદ્ધિ હોય જ નહીં ને શુદ્ધિની વૃદ્ધિની વાત જ ના હોય તો એ તપ છે જ નહીં. એ વાસ્તવમાં બાહ્ય તપ, અને હોય તો બી એનાથી નિજરા નથી, હોય તો વિતરાગ ભાવથી નિજરા થાય છે, એમ અહીંયા કહ્યું છે. પણ જે બાહ્ય તપ તો કરે અને અંતરંગ તપ ન હોય તો ઉપચારથી પણ તેને તપ સંજ્ઞા નથી. હવે કોના તપને તપ સંજ્ઞા આપવી? હવે એ પ્રશ્ન આવ્યો કે ના આવ્યો કહેજો પહેલા મને. હું આ લીટી વાંચું છું, મને જરા આપણી અંદરની સાયકોલોજી મારે સમજવી છે. પણ જે બાહ્ય તપ તો કરે અને અંતરંગ તપ ન હોય તો ઉપચારથી પણ તેને પણ તપ સંજ્ઞા નથી. હવે કોને તપ સંજ્ઞા નથી, કોઈના તપને તપ ના કે હું એ લિસ્ટ બનાવવું છે કે નથી બનાવવું એ કહો. હવે બાહ્યમાં તપ છે, અનશન આદિ કરે છે, પણ અંતરંગની વિતરાગતા તો આપણે ખબર નથી. હવે એના તપને આપણે તપ કેવું કે ના કેવું, કે તારે શું કામ કેવું છે ને શું કામ નથી કેવું, હે ને. બાહ્ય તપ ઉપચારથી તપ છે, અને તારે ઉપચાર કરવો હોય તો બાહ્ય તપને જોઈને કરવાનો, અને તારે પરમાત્માને પામવું હોય તો અંતરંગ પરિણતિમાં આવવું હોય છે એનો સ્વીકાર કરીને પ્રગટ કરવી. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? આમાં કોઈ લિસ્ટ બનાવ, લોકોને આ બહુ મોટો, હમણાં થોડી વાર પહેલા કહ્યું ને, બહુ મોટો રોગ છે. હવે સામેવાળાને સમ્યક દર્શન છે કે નહીં? હવે સમ્યક દર્શનનો કોઈ ફોટો તો દેખાતો નથી. સમ્યક કહે છે ને ગુરુદેવજી કે સમ્યક દર્શન થઈ જાય તો કોઈ સિંગડાવું કે કઈ નવું થતું હશે અંદરમાં? સમ્યક દર્શન થાય ને સિંગડા ઉગી જાય તો કઈ રીતે ખબર પડે સમ્યક દર્શન કે તારે શું કામ છે? એને સમ્યક દર્શન છે કે નહીં, તારે શું કામ છે? એની બાહ્ય ક્રિયા, અનિતિ, અન્યાય, પક્ષનો ત્યાગ છે, એ બધું છે, આ બધું છે, તો એને પછી અંદર ના હોય તો, કે ના હોય તો એને તકલીફ, તને તકલીફ નથી. અહીંયા એનું જોવાનું નથી. તું તપાદી કરે અને જો તારા અંદરના પરિણામમાં તારી વિતરાગતા ના હોય તો તારા તપની નિરર્થકતા છે, વ્યર્થ છે.
ખ્યાલ આવે કે નહીં, એમ સમજી અને સાચા તપ કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. જૈન શાસનનો ઉપદેશ સાંભળવાની પદ્ધતિ ખ્યાલ આવે કે નહીં? મેં તમને કહ્યું હશે કદાચ, મેં મારા જીવનમાં 24 વર્ષ પહેલા જે બી સ્વાધ્યાયનો પ્રારંભ કર્યો હશે જાહેરમાં કરાવવાનો, તો પહેલા પીરિયડમાં આ કીધું હતું કે રાત્રિના ભોજનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, હે ને? એ જ આત્માર્થીપણું છે, બાહ્ય આત્માર્થીપણું છે. એમ જ્યારે હું કહું તો કોઈએ આજુબાજુમાં ન જોવું જોઈએ. આ મેં પહેલા મને બરાબર યાદ છે, એકદમ સ્ટાર્ટિંગ. ક્યાં જોવું જોઈએ? હું એ રીતે મારું પવિત્ર જીવન છે કે નહીં એટલું જ જોવું જોઈએ. એ ઉપદેશ સાંભળવાની મર્યાદા છે. હલાવ્યું કે નહીં? આપણે ધર્મ બીજાનામાં જ ચાહીએ છીએ. તકલીફ એ છે, એ તો બધું વ્યવહાર ધર્મ વ્યવહારા ભાસથી બી એ તો ક્રૂર વ્યક્તિ થયો ને. એને તો વ્યવહારા ભાસ બી ક્યાં જો વ્યવહારા ભાષી તો જે સ્વાધ્યાય કરે અને એને આવી ભૂલ રહી જાય એની વાત એ રીતે. જો હવે એક શ્લોક લખ્યો છે, જો કસાય વિષય વ્યવહારો ત્યાગો યત્ર વિધીયતે ઉપવાસ સ વિજ્ઞેહ શેષમ લંઘનકમ વિદુઃ. સમજાય એવું છે, બરાબર? શું કહે છે? કસાય વિષય આહારો ત્યાગો યત્ર વિધીયતે. યત્ર એટલે ત્યાં જ્યારે, આહાર પછી બીજું શું? કસાય વિષય અને આહાર ત્રણ લીધું. કસાય વિષય અને આહાર ત્રણેયનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો શ્રી ગુરુ વિદુહ એટલે શ્રી ગુરુ એને શું કહે છે, હે ને? તો એને ઉપવાસ જાણવા. અને જો એનો ત્યાગ કર્યા વગર ઉપવાસ કરે તો શ્રી ગુરુ એને શું કહે છે? લાંઘન કહે છે. લાંઘન કહે છે. લાંઘન ખ્યાલ છે? લાંઘન, આ લાંઘન ગુજરાતી શબ્દ છે, હિન્દી ભાષામાં બી ચાલે છે. લાંઘન એને કહે છે કે આહાર છોડી દેવો બીમારીમાં, એને લાંઘન કહે છે. પહેલા આ ડોક્ટર તો હતા નહીં, એલોપેથિક તો વૈદ્ય હતા. તો પહેલા ટાઇફોઇડ થાય ને તો 21 દિવસ આહાર નહીં લેવાનો એ આપણને નિયમ કરાવતા. પછી 22મા દિવસે આવીને એ જ આપણને આહારનો પ્રારંભ એકદમ દાળનું પાણી શરબતને એ ટાઈપનો પ્રારંભ કરે. તો એ વખતે એવા શબ્દો બોલાવતા કે 21 લાંઘન થઈ ગઈ અને 21 લાંઘન કરી. લાંઘન શબ્દ છે એના માટે કે આહાર ન લેવો એનું નામ લાંઘન. હવે એના આહાર ન લેવા પાછળનો ઉદ્દેશ કે બી બીમાર છું, આજે મારે લાંઘન છે. લાંઘન છે એટલે આજે આહાર નથી લેવો, કેમ કે પેટમાં દુખે છે, તો એને લાંઘન કહે છે. તો કે એ અગર જો આહારના ત્યાગ પાછળ માત્ર આહારનો ત્યાગ હોય પણ વિષય અને કષાય તમે લીધું ને, કષાય વિષય, હે ને? આ વિષય કેમ લીધું? આહારનો ત્યાગ તો કરે, સાંભળજો, પણ બાકીની ઇન્દ્રિયના વિષયો તો ખૂબ કરે. ના ખ્યાલ આવ્યો? મતલબ કે એક ઇન્દ્રિયના વિષય તો બરાબર ટાઈટ રાખે એના ત્યાગમાં, પણ બાકીની ઇન્દ્રિયો તો એવી ખુલ્લી રાખે. સમજણ પડે ને શું કહું છે? ભોજન તો ન કરે પણ 6 કલાક ટીવી જોવે. ચક્ષુ ઇન્દ્રિયની તો બરાબર ખુલીને એમાં રહે. એટલે કહે છે કે વિષયનો પણ ત્યાગ હોવો જોઈએ. 5 ઇન્દ્રિયના વિષયનો ત્યાગ હોવો જોઈએ. અને 5 ઇન્દ્રિયના વિષયનો તો ત્યાગ કરે પણ ક્લેશ બહુ કરે. એટલે કસાયનો ત્યાગ ન કરે તો એ ઉપવાસ આદિ જે પણ બાહ્ય ક્રિયાઓ છે એ ધાર્મિક કહેવાતી નથી, ધાર્મિક સંજ્ઞા નામ પામતી નથી. તો શું કરવું? એ લખ્યું છે નીચે, શું કરવું? તો હવે આપણે અહીંયા શું લખ્યું છે? તો ઠીક છે, તો હવે આપણે ઉપવાસ છેલ્લે એની જાત બતાવી ચંદ્રકાંત. ઠીક છે ને, હવે જયારે લાંઘન જ કેવું છે તો પછી ઉપવાસ નહીં કરીએ. આ લખ્યું છે, જો અહીં કોઈ કહે કે જો એમ છે તો અમે ઉપવાસ આદિ નહીં કરીએ, હે ને? માનો કે જે પૂજા પાઠ આદિ જે ક્રિયા છે, કઈ ક્રિયા છે ઋષભ? જડની ક્રિયા, શુભ ક્રિયા, જડની ક્રિયા. અને પૂજા પાઠ આદિનો ભાગ શુભ ભાગ. કયું તત્વ? આશ્રિત તત્વ. એનાથી શું થાય? બંધ થાય. એનાથી શું ના થાય? નિદ્રા ના થાય, સંભળ ના થાય. તો હવે શું કરવાનું? જરા બોલો ને, અહીંયા ફોર્મ્યુલા લગાવો. ઠીક છે, તો હવે અમે નહીં કરીએ. બરાબર એમ કહ્યું છે.
ખ્યાલ આવે ને? તો એ કયો આભાસ થઈ જશે? નિશ્ચય આભાસ. ખ્યાલ આવે? તો આ છે ને, તો હવે આપણે નહીં કરવાનું, મંદિર નહીં આવવાનું. જયારે એનાથી ધર્મ જ થતો નથી તો મંદિર, અરે ભાઈ મંદિર નહીં આવવાનું એ નથી કહેતા, સાંભળો, એ તો આવવાનું, એમાં ધર્મ નહીં માની લેવાનું. આ ગુરુદેવસિંહની દેન સૌથી પહેલા. બીજું, એ એટલા માટે કરવાનું કે એમાં શ્રી ગુરુના માધ્યમથી સાંભળી અને ભેદ જ્ઞાનનો ઉપાય કરતો. તો તું ભેદ જ્ઞાનનો ઉપાય નથી કરતો એ કરવાની વાત છે. એ તો કરતો નથી ને આટલી જ ક્રિયાઓ કરીને સંતુષ્ટ થઈ જાય છે, એના માટે આ કથન છે. એ લખી દેલી છે. જનરલી આમ જ થઈ જાય છે. આ ભાવાભાષણ નથી એને. હું આને એ રીતે ઉદાહરણ આપતો, પહેલા મને જૂની વાત યાદ આવી જાય છે. એને ઘરમાં બનેલી ખરું ને, આપણે આવું, આપણો દીકરો હોય રાત્રે પિક્ચર જોઈને આવે, આપણે કીધું હોય કે જો રાત્રે 10 વાગે ઘરે આવી જવાનું, આપણે તારે પિક્ચર જોવું હોય તો એ પહેલા જોઈને આવી જવાનું. કોઈ વાર 12 વાગે આવે અને ચાવી આપણે આપીએ નહીં તો ખબર જ ના પડે આવ્યો કે ના આવ્યો. આ દરેકની પરિસ્થિતિ હશે. પછી આપણે જઈને ડોરબેલ વાગે એટલે આપણે જ જઈએ ખોલવા, તો આપણે શું કહીએ? જા તું બહાર જ રહે. એ રોજ શું? અરે એ તો ખુશ થઈ ગયો, બહાર જ રહેવાનું કીધું છે ને તમે તો. એનો અર્થ એમ નતો. સમજમાં આવ્યું કે નહીં? આ ઠીક નથી, તું જે લેટ આવે છે ઠીક નથી, એમ સમજવાનું હતું. તો એ રીતે થયું ને, એવી રીતે અર્થ કરે છે. ઠીક છે, તો હવે આપણે નહીં કરીએ. અને નહીં કરવાની વાત નથી. સાંભળો અર્થ જો પંડિતજી જવાબ આપે છે. તેને કહીએ છીએ ઉપદેશ તો ઊંચે ચડવા અર્થે આપવામાં આવે છે. હે ને? હવે ઊંચે ચડવાનું એટલે ક્યાં ચડવાનું? વિશુદ્ધિ. ઉપદેશ તો વિશુદ્ધિ વધારવા માટે આપવામાં આવે છે કે તારી એવી વિશુદ્ધિ હશે અને એમાં તું વેદજ્ઞાન કરી અને તું સ્વરૂપમાં ચાલ્યો જા કે જેથી આ ક્રિયાઓ પણ ના કરવી પડે. ક્રિયાઓ ના કરવા માટેની આ રીતની વિધિ છે. હલાવ કે નહીં? મંદિર ક્યારે ના આવવું પડે? કે જે સ્વયં વેદી પર બિરાજમાન થઈ જાય. શું કહ્યું? હે ને? સ્વયં ભગવાન બની જાય ને મંદિર ના આવવું પડે. પણ ભગવાન બને નહીં અને મંદિર ના આવવાની પ્રક્રિયા કરે. હલાવ ને? મંદિર ના આવવાનો અર્થ શું છે? ભાઈ મંદિર નહીં આવ્યો અર્થ શું? ભગવાન આત્મામાં સમાઈ જાઓ, ભગવાન બની જાઓ, એમ છે એનો અર્થ. એનો અર્થ મંદિર ના આવો એમ નહીં. મંદિર આવો એનો અર્થ બી ભગવાન બની જા, અને મંદિર ના આવો એનો અર્થ બી ભગવાન બની જા. હવે મંદિર આવો એ કોને કેવું? ભગવાન બનવા માટે સમજવા જ ના આવતો એને કે મંદિર આવો. પણ રોજ મંદિરમાં આવે અને ભગવાન બનવાનો પ્રારંભ ના કર્યો હોય તો ક્યાં સુધી મંદિરમાં પડ્યા રહેશો? ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? ક્યારે સ્વરૂપમાં જશો? ટોન ખ્યાલમાં આવે છે? એમ છે આનો અર્થ. ઉલટા અર્થ કાઢે છે એ રીતે જો. તેને કહીએ છીએ ઉપદેશ તો ઊંચે ચડવા અર્થે આપવામાં આવે છે, પરંતુ તું ઉલટો નીચો પડે તો ત્યાં અમે શું કરીએ? તું પુણ્ય ક્રિયાઓ છોડવાની વાત નથી. પુણ્ય ક્રિયાઓ શું કામ કરવાની હતી? શુદ્ધોપયોગ વધારવા માટે કરવાની હતી. એનું ધ્યાન અપાવવા માટે અમે પુણ્ય ક્રિયાઓનો નિષેધ કર્યો. ત્યાં તો પુણ્ય ક્રિયાઓ છોડીને પાપની ક્રિયામાં લગાવવાનો અમારો ઉદ્દેશ નથી. પણ તું જો એમ કરે તો એ તો અમે જવાબદાર નથી. એ તો તારી જ જવાબદારી છે. બરાબર સમજવું, એ તારી જ જવાબદારી છે. પુણ્ય ક્રિયાઓ ખૂબ છોડો સાહેબ, પણ સામે શુદ્ધ ક્રિયાઓ વધવી જોઈએ. અને શુદ્ધ ક્રિયા હોય નહીં, શુદ્ધ ક્રિયાનો પ્રારંભ થાય નહીં અને પુણ્ય ક્રિયાઓ છોડીને બેસી જાય તો પછી એ શું કરે? બહુ સિમ્પલ છે. હેલો, તો એટલા માટે વાત કરી હતી શુદ્ધ ક્રિયા જવા માટે, તો પુણ્ય ક્રિયા છોડી દીધી. અને શુદ્ધ ક્રિયા માટે પુણ્ય ક્રિયા કરવાની કહી તો પુણ્ય ક્રિયામાં મોહબ્બત કરી દીધી, પુણ્ય ક્રિયામાં એકત્વ કરી દીધું. સરવાળે ભૂલ કરે છે. આ બધી ભૂલો થાય છે જીવ. સિમ્પલ છે કે નહીં? જો આજના પ્રવચનમાં બુદ્ધિસ્ટ એક જ ઉપાય છે, તું ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં ડૂબી જા, એ સિવાય બીજો ઉપાય નથી. પણ આ ઉપાયની પાછળ આટલી બધી માનસિકતા હોવી જોઈએ. કોઈ પછી આ એક જ વાતને પકડીને એકાંત કરે એ તો વાસ્તવમાં સમ્યક એકાંતનું કથન છે, પણ તે મિથ્યા એકાંત કરી નાખે. અંતર ખ્યાલમાં આવ્યો? હે ને? અનેકાંતને માન્યું નહીં, હે ને? અને એકાંત કરી નાખે. અનેકાંતમાં પ્રવેશ કરી અને તારે આ કરવાનું હતું. પ્રમાણમાં આવીને નયનો વિષય પકડવાનો હતો, પણ તું પ્રમાણની બહાર જ નીકળી ગયો. નયનો વિષય પકડવાના બહાને ખતમ થઈ ગઈ વાત. ખ્યાલ આવે છે? ફિલ્ડની બહાર નીકળી ગયો.
ફિઝિકલ ભલે મંદિરમાં પહેલો બેઠો હોય, ભાઈ બહુ શાંતિથી સમજજો, કદાચ આ થોડી ભાષા ભારે પડી હશે પણ સમજમાં આવે એવી ભાષા એ થઈ જાય છે જીવને. બહુ શાંતિનો માર્ગ છે, રાગ મટાડવાનો માર્ગ છે. નાસ્તિકથી પણ જેટલું કહેવું પડે એટલું કહેવાય છે. અરે કહેવામાં તો બધું કહેવાય છે, હે ને? કહેવામાં તો આ શરીર મારું છે એવું બી કહેવાનું પ્રસંગ હોય છે, પરંતુ અનુભવ શું કરવાનો છે એ વાત રાખીને છે. અનુભવ એમ નથી કરવાનો એ રીતે છે. નયોનો તો નાચ જુદો જ છે. એ નય ચક્ર ચલાવતા ના આવડે તો જીતે નહીં. આ નય ચક્રને ચક્કર માનીને નય ચક્રને ભણે નહીં, હે ને, તો એ બહાર જ રહે. આ નય ચક્કર છે, આ બધું આ નિશ્ચય વ્યવહાર આ ને તે, એના કરતા આપણે ભગવાન આત્મા બસ છે. તો કે એમ નથી. નય પ્રમાણ નિક્ષેપ ત્રણ વસ્તુ અધિગમ જ, એના વગર આત્માનો અનુભવ નહીં થાય. ભલે તને નામ ના આવડે એ જુદી વાત છે, પણ જ્યારે આત્માનો અનુભવ થશે તો તું અહીંયાથી પસાર થયો જ હોય, ગેરંટી. ભાવાસનના રૂપથી. અને આપણી પાસે બુદ્ધિ છે તો થોડું સમજવું જોઈએ એમ. જો અહીંયા શું કહે છે, જો તું માનાદિકથી આ પણ તું ઉલટો નીચો પડે તો અમે શું કરીએ? પંડિતજી કે અમે રિસ્પોન્સિબલ નથી એમ. જો તું માનાદિકથી ઉપવાસાદિ કરે છે, સાંભળો, તો કર વ ના કર કોઈ ફરક પડતો નથી. તેનાથી કોઈ સિદ્ધિ થતી નથી. માનાદિકથી કરે છે, અન્ય પ્રયોજનથી કરે છે અને વિતરાગતાના પ્રયોજનથી કરે છે તો શાબાશ, ચલાયો. અને વિતરાગતાનું પ્રયોજન નથી તો અન્ય પ્રયોજન હોય ને હોય એમ એ કહે છે. પણ તેથી કઈ સિદ્ધિ નથી. પણ જો, હવે સાંભળજો, બહુ સરળ વાત, ધર્મ બુદ્ધિથી આહારાદિકનો અનુરાગ છોડે છે તો જેટલો રાગ છૂટ્યો તેટલો જ છૂટ્યો, પરંતુ તેને જ તબ જાણી તેમાંથી નિજરા માની સંતુષ્ટ ન થાય. બહુ બેલેન્સ વાત છે. ધર્મ બુદ્ધિથી ભાઈ હું આહાર આદિની આસક્તિ કેટલી છે, અભ્યાસ તો કરો. એકવાર એના વગર પણ ચાલે છે એવી જાતિનું તમે અભ્યાસ તો રાખો, અને એનો રાગ ઘટે, એનો રાગ મંદ પડે, મંદ લઈ લો, મંદ પડે અને તત્વનો વિચાર કરવાની બુદ્ધિ એને તૈયાર થાય એવો તો પ્રસંગ લાવ. એના માટે તો એ બરાબર છે. પણ જો પાછો એમાં સંતુષ્ટ થઈ જાય, એ લખ્યું છે ને, પરંતુ જેને તપ જાણી અને એમાં સંતુષ્ટ થઈ જાય, નિજરા માનીને સંતુષ્ટ થઈ જાય, હે ને, તો કહે છે કે એના માટે નિષેધ કર્યો છે. સંતુષ્ટ ન થાય. સંતુષ્ટ ન થાય એટલે મેં મારું કામ બરાબર છે, હું બરાબર છું, ધાર્મિક છું. અચ્છા, ધર્મીના આધારે ધર્મ છે કે બાહ્ય ક્રિયાના આધાર પર ધર્મ છે? તો ધર્મીના આધાર પર તો ધર્મ કર્યો નહીં. ધર્મીને જોવાનું હતું એ જોયું નહીં. જેટલી બી ધાર્મિક અનુષ્ઠાન, શુભ અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે છે, એક માત્ર આત્માને જોવાનો માહોલ તૈયાર કરવા માટે છે. આ મગજમાં રાખજો. અને આત્માને સ્વરૂપને જોવાનો માહોલ, સ્વરૂપમાં ની દ્રષ્ટિ કરવાનો માહોલ તૈયાર કરીને જો દ્રષ્ટિ કરવાનો પુરુષાર્થ કરે તો એ બધી જ ધાર્મિક ક્રિયાઓ પર ઉપચાર આવશે. શાનો ઉપચાર આવશે? નિજરાનો, સંવરનો, ધર્મનો ઉપચાર આવશે. પણ ક્યારે ઉપચાર આવે? ઉપચારથી પણ ક્યારે કહેવાય? કે જ્યારે યથાર્થતાની પ્રાપ્તિ થાય. યથાર્થની સામે ઉપચાર, નિશ્ચયની સામે વ્યવહાર. યથાર્થ શું નિશ્ચય, ઉપચાર શું વ્યવહાર. યથાર્થતા દ્રષ્ટિ કરે તો આ બાકીનો ઉપચાર બરાબર છે. જો હવે આગળ ઓર બાકીના 6 તપની વાત બહુ સરસ ચાલુ થાય છે. આપણે ખાલી એક પેરેગ્રાફ વાંચી લઈએ છીએ. આપણી પાસે 3-4 મિનિટ છે ને, એમાં 3-4 મિનિટ. પણ અંતરંગ તપોમાં પ્રાયશ્ચિત, વિનય, વૈયાવૃત્ય, સ્વાધ્યાય, ત્યાગ અને ધ્યાનરૂપ ક્રિયામાં બાહ્ય પ્રવર્તન છે તે તો બાહ્ય તપવત જ જાણવું. જેથી અનશન આદિ બાહ્ય ક્રિયા છે તેવી એ પણ બાહ્ય ક્રિયા છે. તેથી પ્રાયશ્ચિત આદિ બાહ્ય સાધન પણ અંતરંગ તપ નથી, પરંતુ એવું બાહ્ય પ્રવર્તન થતા જે અંતરંગ પરિણામોની સુખતા થાય છે તેનું નામ અંતરંગ તપ જાણવું. આ શું કામ લખવું પડ્યું? આનો બહુ વિસ્તાર આગળ આવવાનો છે કે તપ કેટલા પ્રકારના? 12 પ્રકારના. મૂળ તપ કેટલા પ્રકારના? 2 પ્રકારના. એક અંતરંગ અને એક બહિરંગ. અંતરંગ કેટલા પ્રકારના? 6 અને બહિરંગ 6. બહિરંગ કયા? જે હમણાં કથા કરીએ. કયા? અનશન, અમોદર્ય, રસ પરિત્યાગ,
પછી વૃત્તિ પરિસંખ્યાન, કાયોત્સર્ગ અને વ્યક્તિ સંન્યાસન, બરાબર. એ બાહ્ય તપ છે. બાહ્ય તપ કેમ કહ્યા એને? કેમ કે એનો સંબંધ બાહ્ય ચીજોથી છે. બાહ્ય ચીજોનો અર્થાત તો સમજી લો કે ત્યાં પાપના ત્યાગની મુખ્યતા છે, બરાબર છે. ત્યાં કોઈ બાહ્યમાં જે પાપ પ્રવૃત્તિ છે એના ત્યાગની મુખ્યતા છે. એનો સંબંધ, એ તપનો સંબંધ બાહ્યથી નિવૃત્ત થવાની વાત છે. અને બાકી હવે આ અંતરંગ તપ કયા તો આ લખ્યા છે: પ્રાયશ્ચિત, વિનય, વૈયાવ્રત, સ્વાધ્યાય, ત્યાગ અને ધ્યાન. આ જે 6 તપ કયા છે એ તપની જે પ્રવૃત્તિ છે એ પેલા તપોની અપેક્ષા અંતરંગ તપ પ્રવૃત્તિ છે. ખ્યાલ? ચાલો કે પેલામાં જો અનશન, એ અનશનમાં શું હોય છે કે જે અનશનાદિ કાર્યોમાં જે પાપના નિમિત્તો છે, એને પાપના નિમિત્તોથી દૂર હટવા રૂપ બાહ્ય તપ અને સ્વભાવમાં નિમિત્ત બનવા વાળા જે હેતુ છે, નિમિત્ત છે, એની પાસે જવા વાળા પરિણામ, હે ને, અર્થાત તો પુણ્યમાં નિમિત્ત બનવા વાળા નિમિત્તો પાસે જવાની પ્રવૃત્તિ, એ અંતરંગ તપ છે. હવે માની લો કે પેલામાં તો બાહ્ય ચીજોથી છોડાવવાની વાત છે, બરાબર છે. અને આમાં શું થાય છે? એની અપેક્ષા અંતરંગ છે, બાકી આ પણ બાહ્ય છે, એમ કેવું છે આગળ જઈને. તો આમાં શું છે? જો પ્રાયશ્ચિત, તો પ્રાયશ્ચિતમાં બાહ્યની કોઈ જરૂરત પડતી નથી, એમાં અંતરંગ જલ્દ છે. પ્રાયશ્ચિત એટલે આપણે કોઈ ભાવ કર્યા હોય એના તરફની પ્રાયશ્ચિત કરવું, માફી માંગવી, કન્ફ્યુશન કરવું, તો એ અંતરંગની વાત છે. કોની અપેક્ષા એ? હા, પણ વિતરાગતાની અપેક્ષા આ પણ બાહ્ય છે. હવે આ પ્રાયશ્ચિતમાં અંદરમાં વિતરાગતા એ અંતરંગ તપ છે, અને બાહ્યમાં ભગવાનની સામે માફી માંગવી, કન્ફ્યુશન કરવું એ બાહ્ય પ્રવૃત્તિ છે. હવે એ રીતે આમાં આખું લેવાનું છે. એમાં કાલે આપણે ઘટાવીશું કે અંતરંગ કેવી રીતે છે અને ખરેખર બધા જ બાહ્ય કેવી રીતે છે. તો પછી ખરેખર અંતરંગ તપ કયું છે એના પર આવી જાઓ. તો આ બાહ્યમાં બારે કરે પરંતુ વિતરાગ ભાવને પ્રાપ્ત ન થાય તો કહે છે કે અંતરંગ તપ નથી. એવી સુંદર ચર્ચા છે, એની ચર્ચા આપણે કાલે સહજાનંદ